सत साहब स्टूडेंट अज असी सेंटर टेंडेंसी तो बाद करना है डिस्पर्शन। ठीक है ना कि डिस्पर्शन के बेटा साढ़े को अलग अलग मैथड आ। ठीक है ना जिहदे मतलब अलग अलग तरीके फाइंड करते हैं। पहले नंबर पर पोजीशन मैच जी मतलब कि साढ़े को मैथड है जिहदे पहले नंबर पर आ जाता है जी रेंज। ठीक है जी क्या जी सिंपल रेंज। ठीक है ना ये बेटा सिंपल गल है। ये रेंज के की होंगे जी रेंज इन्हों में मेन थोड़े फार्मूले ही है जी। रेंज बराबर होंगी हैगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस क्या है जी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना कि जी मतलब क्या है जी की होनी हैगी साडे कोल एच ते की होना साडे कोल जी हाईएस्ट वैल्यू माइनस क्या है जी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना सिंपल गल है बेटा मान लो जी साढ़े को एक्स वा क्या है जी एक्स वा। ठीक है ना हुण ये एक रेंज होंगी आ। ठीक है बेटा एक होंदा है साढ़े कोल कोफिशिएंट ऑफ रेंज ਉਹਦਾ फार्मूला होंदा है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन जी हाईएस्ट वैल्यू प्लस क्या जी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी ये की होंगे जी हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू लैस कर देनी थले की कर देना जी हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू ऐड कर देनी। ठीक है ना जिदा बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल है साढ़े को क्या जी तिने सीरीज में बेटा मैं दस देना थानू क्या जी एक्स मान लो इंडिविजुअल की होगा दूजे डिस्क की होगा। पहले नंबर पर साढ़े को इंडिविजुअल सीरीज है जी एक्स कितनी है जी 5 10 15 20 25। जे बेटा मैं यदा रेंज कढ़ना आ तो वह कितनी आनी है जी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है एक्स के 25 माइनस लोएस्ट कितनी है जी 5 तो रेंज आ जानी बेटा साढ़े को 20 यानी कि सब तो वड्डी वैल्यू तो लै सब तो छोटी वैल्यू। जे मैं वही कोफिशिएंट पता करना है जी ऑफ रेंज आ ਉਹਦਾ फार्मूला बेटा की होना है ਉਹਦਾ आना है साढ़े को हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बटा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये आ जाना है 20 बटा कितना जी 30 कितना आना बेटा है 0.67 समथिंग कुछ आ जाना कि आ जाना है जी 0.67 6 आई जाना वही जी 67 आ जाना। ठीक है ना ये सगा बेटा डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है ना और जे मतलब डिस्क्रीट सीरीज होंगी नाल ये एफ होंगी की जी मतलब एफ आ होंगी 10 15 12 13 17 आ जी आ एक्स वा आ एफ आ बेटा एफ का ये कोई फर्क नहीं पैना क्योंकि जी आप रेंज देखी जाती है वह एक्स वाले च देखी जाती है। यदा भी एक्स विचों हाईएस्ट वैल्यू कितनी है जी 25 लोएस्ट कितनी है जी 5 आही साड़ी रेंज रह जानी आही साड़ा की रह जानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब एफ का ये कोई लेना देना नहीं होंदा सिर्फ असी एक्स वाले च देखी दी होंदी आ सब तो वड्डी किहड़ी वैल्यू सब तो छोटी किहड़ी है। ठीक है ना और इस तरह जे साडे कोल क्लास आ मान लो जी 0 तो 10 10 तो 20 20 तो 30 30 तो 40। ठीक है यदि एफ दी होनी है जी 3 8 7 4 आया जी। ठीक है ना ये बेटा दो मैथड आ साडे कोल। पहला तो जी सीधा जी लोएस्ट हाईएस्ट रेंज कितना आना है जी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बेटा ये देखना सब तो वड्डी किहड़ी है जी 40 40 माइनस सब तो छोटी किहड़ी है जी 0 यानी सब तो लोएस्ट टर्म सब तो हाईएस्ट टर्म कितना जी 0 बराबर कितना आना जी 40। एक तो बेटा मैथड ये है साडे कोल। ठीक है ना एक साढ़े को मैथड ये है जो भी कोफिशिएंट करना हो तो वही है जी 40 मैंने 0 40 प्लस 0 कितना आना है जी 40 बटा 40 बराबर 1 आ जाना। ठीक है तो बेटा दूजा मैथड हैगा जे असी की करनी हो जी मिड वैल्यू की कर लेनी है जी मिड वैल्यू वही जिन्हों आप एक्स कहने होंगे है जी पहला मिड वैल्यू आ जाना। ठीक है किन्नी जी यदि मिड वैल्यू किन्नी आनी है बेटा 5 यदि किन्नी आनी जी 15 यदि किन्नी आनी है जी 25 यदि किन्नी आनी है जी 35। ठीक है बाकी इतने वैल्यू पा देनी बेटा जी हुण आपां की करनी है जी रेंज तुसीं मिड वैल्यू में देखने सब तो हाईएस्ट किन्नी है जी 35 लोएस्ट किन्नी है जी 5 रेंज बेटा साडी 30 आ जानी।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਫ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਫ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 40, 40 ਮਾਈਨਸ 0, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇੰਟਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਆ ਇੰਟਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ Q3 ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, Q1 ਕਿਹੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ Q3 ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ Q1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਉਹ ਹੈ ਨਾ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1 ਬਟਾ Q3 ਪਲੱਸ Q1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1 ਬਟਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1 ਬਟਾ Q1 ਪਲੱਸ Q3 ਪਲੱਸ Q1। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1 ਬਟਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁਆਟਰਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ x ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10 5 20 30 15 1 2 3 4 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 6 3 ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਓ 25। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੈ ਜੀ 3 3 6 ਤੇ 7। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣਾ ਆ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ Q1 ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 10, ਫਿਰ ਜੀ 15, ਫਿਰ ਜੀ 20, ਫਿਰ ਜੀ 25, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ Q1 ਕੱਢ ਲੈਣੇ। Q1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ n ਪਲੱਸ 1/2 ਟਰਮ। n ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਪਲੱਸ 8, ਸੋਰੀ ਬੇਟਾ 4 ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਢੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ 8/4 ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ Q1 ਜੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ Q1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 5। ਇਦਾਂ ਹੀ Q3 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3n ਪਲੱਸ 1/4 ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 3n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 7 ਪਲੱਸ 1/4 ਟਰਮ। ਉਹੀ ਬੇਟਾ 3 8/4 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 6 ਟਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ Q3। ਤੇ Q3 6 ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ 6 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 20। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ Q1 ਮੈਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜੀ Q3 ਆਇਆ 20 ਮਾਈਨਸ Q1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 15 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ Q3 ਮਾਈਨਸ Q1 ਬਟਾ Q3 ਪਲੱਸ Q1। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ Q3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਸ
माइनस आ जाना है बेटा साडे कोल बेटा Q3 किहड़ी आई सी साडे कोल 6वीं टर्म आई सी फर्स्ट सैकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बेटा 25 आ जी 6 टर्म आती है साडे कोल कितनी 25 करके ये साडे कोल 20 आना ठीक है जी। तो इत्थे भी उही आ 25 माइनस 5 बटा क्या जी 25 प्लस 5 ये आ जाना है 20/30 उही बेटा 0.6 है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बेटा हमेशा 0 पॉइंट कुछ आऊँगा एक तो छोटा होंगे ठीक है जी। उस तो बाद बेटा अगे आ जाओ जी जे आप की करना जी क्वार्टरली डिवाइएशन ठीक है वह फार्मूला क्या जी Q3 माइनस Q1/2 करो जी 25 माइनस 5 डिवाइड 2 20/2 कितना आ गया जी 10 आ गया कितना आ गया जी 10 ये बेटा साढ़े को तिने मैथड हम तुम देखना कि सीरीज है साढ़े को जे मतलब डिस्क्रीट सीरीज आ उस भी तुम आही चीज़ा कढ़निया आ ठीक है ना जे थोड़े को क्या जी कंटीन्यू सीरीज आ उस भी तुम यही वाली चीज़ा कढ़निया आ तो फिर तुम की कर देना जी ਇਹਦਾ कट देना ठीक है ना। ये सी पहली बेटा कली रेंज सी ये क्वार्टरली रेंज सी ठीक है ना। और इस तरह बेटा साढ़े को एक आ जाती है थर्ड टाइम से कि रेंज है जी वो बेटा हैगी साढ़े को परसेंटली रेंज कि है जी परसेंटली रेंज ठीक है जी। ਇਹਦਾ फार्मूला बेटा आ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P90 माइनस P10 ठीक है और आ भी ला सकते हैं ਜਾਂ ਆਪਾਂ D9 माइनस D1 ठीक है जी। और इसी तरह क्या है जी कोफिशिएंट ऑफ परसेंटली रेंज बेटा वही जी P90 माइनस P10 बटा P90 बटा P10 और ये जी किहड़ा जी या फिर आप कह सकते हैं D9 माइनस D1 ठीक है जी बटा D9 प्लस D1 इन्होंने कोई फर्क चाहे P वाला ला चाहे कि ला लो जी D वाला आंसर थोड़ा इको होगा। ये भी बेटा इदा क्वार्टरली वांगू आ जिदा Q1 ते Q3 कट देना ये P90 ते P10 कढ़ लेना और सोल्व करके वैल्यू भर देना। बाकी बेटा सारा कुछ तुहानूं दस्सिया है मैं P90 P10 किद्दां कढ़ना है ठीक है ना। ये बेटा सगे थोड़े रेंज वाले ठीक है ना। हुण बेटा ये ही आपां की करना हैगा आ अगला करना हैगा आपां मीन डिवाइएशन जिहड़ा मेन है जिहड़ा तुसीं मतलब कि हजे तक नहीं किया ये चीज़ां तुसीं पहलां कर चुके हो बस वैल्यू भरनी Q3 P90 P10 कढ़ के ठीक है ना। हुण देखो बेटा अगे मीन डिवाइएशन किद्दां करना असीं हाँ जी बेटा मीन डिवाइएशन के ना जो सानू होना आ सानू नहीं कोई मैथड नहीं किया होना कि डायरैक्ट मैथड ना करो या होर मैथड ना करो ठीक है ना। बेटा मीन डिवाइएशन के इन्ना याद रखियो थानू सिर्फ क्वेश्चन में ये पता होगा कि फाइंड मीन डिवाइएशन फ्रॉम लिखा होगा कितों जी वो कहोगे फ्रॉम मीन तो या तो नहीं मीन तो क्या होना कि मीन तो फाइंड करो पहले नंबर ते या फिर वो कह सकते हैं कितों आ जी मीडियन तो और या बेटा तीजे नंबर ते कह सकते हैं मोड तो ठीक ना। तिन्हों विचों किसी तो भी थानू कह सकते हैं कि फाइंड मीन डिवाइएशन फ्रॉम मीन मीडियन वे मोड और तिन्हों विच बेटा फार्मूला तुसीं इक्को ही लाना किहड़े वाला जी पहले नंबर ते हैगा मैं थानू देन लग्या हैगा इंडिविजुअल सीरीज तो सिर्फ इक्को फार्मूला चेते रखना बेटा किहदा जी मीन डिवाइएशन का ठीक है ना। बेटा इंडिविजुअल सीरीज मीन डिवाइएशन का फार्मूला होना हैगा आ समेशन x1 माइनस समेशन x2 ठीक है जी माइनस n1 माइनस n2
बेटा ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਮੋਡ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਟਾ ਬੇਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ n, ਬਟਾ ਕੀ ਲਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ n, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5 10 15 20 25, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਬਟਾ n। ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ 15 30 30 ਤੇ 45 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 75, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 75 ਬਟਾ n ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ x1 x2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ n1 n2 ਤੇ n, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, x1 ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਕੱਢਿਆ, ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜੋੜ ਲੈਣਾ x1। ਹੁਣ 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 20 ਤੇ 25, 20 ਪਲੱਸ 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 45। x2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ ਛੋਟੇ x ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ 5 10 5 10 ਕਿੰਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਆਇਆ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ 15 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ x1 ਚ ਆਣਾ, ਨਾ ਇਹ x2 ਚ ਆਣਾ। x1 ਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 15.2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 15.2, ਤਾਂ 15.2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15.1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ 15.0 ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ ਤਾਂ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ x2 ਚ, ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ x1। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ n1 ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ x1 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 1 2 20 ਤੇ 25 ਦੋ ਹੀ ਰਕਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, x1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਆ ਜੀ। ਔਰ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ n ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 1 2 3 4 5 ਆਪਾਂ n ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਮਾ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 45 ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ n1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਾਈਨਸ n2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2, ਤੇ ਬੇਟਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੀਨ ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ 15, ਆ ਲਓ ਜੀ 15 ਬਟਾ n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਲ 5। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਘਟਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਮਾਈਨਸ 2 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 0, 0 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 0, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 5, 30 ਬਟਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਪੋਨ ਮੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਬਟਾ ਮੀਨ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਬਟਾ ਮੀਡੀਅਨ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ
ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਆ ਤਾਂ ਬਟਾ ਮੋਡ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਟਾ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 6 ਡਿਵਾਈਡ ਜਿੰਨਾ ਮੀਨ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 15, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 0.4 ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ 0.4। ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ, ਮੀਨ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ x1, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ x2, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਫਿਰ n1 n2 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਅਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ n+1, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ n+1/2 ਟਰਮ, n ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 5 + 1/2 ਟਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 6/2, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਥਰਡ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 15 ਹੈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੋਡ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 3 ਮੀਡੀਅਨ -2 ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਮੋਡ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੋਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੀਨ ਤੋਂ ਆ ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੋਡ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 10 15 20 ਤੇ 25 ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ f ਦਿੱਤੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਆ ਜੀ 3 4 8 4 1, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਫ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ fx1 ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ fx2 ਮਾਈਨਸ ਉਹੀ ਬੇਟਾ n1 ਮਾਈਨਸ n2, ਇਹ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ n ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ f ਦਾ ਜੋੜ n ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 15 15 ਤੇ 5 20 ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਜੀ n+1/2 ਟਰਮ, n ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 20 + 1/2 ਟਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 21/2, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 10.5 ਟਰਮ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਜੀ ਸੀ ਐਫ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕੀ ਆ ਜੀ ਸੀ ਐਫ ਆਣੀ 3 7 15 19 20। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10.5 ਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 15 ਵਾਲੇ ਚ ਆਉਣਾ, 15 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆਣਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 15, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ 15, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ fx1, ਕੱਲਾ x1 ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ fx1, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ fx ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ fx, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ fx ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ f ਤੇ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ
पंजू तियां 15, 40, 120, 20 ਤੇ 4 ਨੂੰ 80, 25 ਤੇ 1 ਨੂੰ 25। ठीक ना बेटा, यानी कि एफ ते एक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ fx1, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ fx2, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ fx3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੋਰੀ fx1 fx2 n1 n2, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ n। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ fx1, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਆ 15। ਬੇਟਾ 15 ਅਸੀਂ x ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ x ਵਿੱਚ 15 ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਵਾ, x ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 20 ਤੇ 25, ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ 20 ਤੇ 25। ਇਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ fx1 ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦੀ fx ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 80 ਪਲੱਸ 25 ਦੀ fx ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 25। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ fx2, ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 5 ਤੇ 10, ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ 5 ਤੇ 10। 5 ਦੀ fx ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਪਲੱਸ 10 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 40। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 105 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ n1 ਤੇ n2। n1 ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ x ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਆ x ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 20 ਤੇ 25, ਕਿਹੜਾ ਜੀ 20 ਤੇ 25। 20 ਤੇ 25 ਦੀ f ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n1। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆ 5 ਤੇ 10 ਇਹਨਾਂ ਦੀ f ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਜੀ n2, ਆ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜੀ n1 ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ 3 ਜਮਾ 4, ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 5, ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 7। ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਨ 15 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ fx1, n ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ n1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ fx2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ f ਵਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ n2, ਤੇ n ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ f ਦੇ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ fx1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 105 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 55 ਮਾਈਨਸ n1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, n1 ਹੈਗਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 7, ਔਰ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ 15। ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਆਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ n ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 20। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ 15 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਨਾ x ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ f ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ fx1 ਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਤੇ f ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। 105 ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕੱਢੇ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ 60 ਮਾਈਨਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 7 ਕੱਢੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 15/20, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, 2 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 30 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20। ਇਹ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਣਾ 90/20। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ 4.5 ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 4.5 ਆ ਜਾਣਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਬਟਾ ਕਿਆ ਜੀ ਮੀਡੀਅਨ। 4.5 ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ, ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਬੇਟਾ 0.3 ਆ ਜਾਣਾ 15 30 45। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਿਗਮਾ fx ਬਟਾ ਜੀ n ਕਰਕੇ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਕੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ fx1, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ fx2। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ f ਦਾ ਜੋੜ n1, ਛੋਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ n ਦਾ ਜੋੜ n। ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ f ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਆ 8, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜੀ 15 ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਆ ਜੀ 15 ਦੀ। ਫਿਰ 15 ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਊਗਾ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੋਡ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿਗਮਾ fx1 ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ fx2 ਮਾਈਨਸ n1 n2। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ n1 ਮਾਈਨਸ n2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਮੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ L1 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 1 ਡੈਲਟਾ 2 ਸੌਰੀ ਡੈਲਟਾ 1 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ 2 ਇੰਟੂ I। ਡੈਲਟਾ 1 ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ f1 ਮਾਈਨਸ f0। ਡੈਲਟਾ 2 ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ f1 ਮਾਈਨਸ f2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ f1 ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਵਾਲੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਣਾ। ਜਿਹਦੀ f ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ f1 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 8। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜੀ f0, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ f2, f1 ਦੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ L1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ f1 ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ f ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਡੈਲਟਾ 1 ਜੀ। ਡੈਲਟਾ 1 ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ f1 ਕਿੰਨਾ ਆ 8 ਮਾਈਨਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੀ 8 ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 6। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 6। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ 1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ 2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। L1 ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 20 ਪਲੱਸ 4/4 ਪਲੱਸ 6 ਇੰਟੂ I ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 20 ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 40/10 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ fx1 fx2 ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ x ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ x। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ x। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ 5 15 25 35 45। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ fx। fx ਕਿੰਨਾ ਆਣੀ 3 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 15 4 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 60 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 200। ਉਹੀ f ਤੇ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 70 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 135। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ fx1।
की पता करना जी fx1। ਉਹੀ बेटा ਮੋਡ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 24, ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 24। ਅਸੀਂ x ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 25 35 45। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 25 35 45, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 35 45 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਜੀ fx ਦਾ 25 35 45 ਦਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਣਾ fx1। मतलब कितना जी 200 प्लस 70 प्लस 135। ठीक है, ये कितना आना साढ़े को 200 300 405। इसी तरह जी सिग्मा fx2, क्या जी सिग्मा fx2, सिग्मा fx2 कितना आना जेड़े तो छोटे आ 24 तो छोटे किहड़े x ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 15, किहड़े 5 ਤੇ 15, ਇਹਨਾਂ ਦੀ fx ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਣਾ fx2। 5 ਤੇ 15 ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ fx ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15 ਤੇ 60, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 75। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ n1, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ n1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, n1 ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆ 25 35 45, ਇਹਨਾਂ ਦੀ f ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਣਾ n1। मतलब कितना जी 8 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ गया बेटा 13 जी। और इसी तरह n2 ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ 5 ਤੇ 15, ਇਹਨਾਂ ਦੀ f ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ n2। 3 प्लस 4 कितना है जी 7। 3 प्लस 4 कितना आ गया जी 7। ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ n ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ n ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 20, ਉਹ 20। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ, f1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 405 ਆ, ਮਾਈਨਸ fx2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 75, ਮਾਈਨਸ n1 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 13, ਮਾਈਨਸ n ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 7, n2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਸੋਰੀ ਮੋਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਆ ਤਾਂ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 24 ਔਰ ਬਟਾ ਜੀ n20। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 75 ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 0, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 330, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ 330, ਮਾਈਨਸ 13 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 6, 6 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 6 ਗੁਣਾ 24 ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 330, ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ 6 ਚੌਕਾ 24, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਚੌਕਾ 24, ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਂਸਰ 2, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 2 14, ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20। ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 6, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12, ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 4 ਕੱਢੇ 8, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਢਿਆ 1 ਅਪੋਨ 20। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 9.3, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9.3 ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੋਡ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੋਡ ਬਟਾ ਮੋਡ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 9.3 upon 24, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ x ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣੀ fx x2। ਠੀਕ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ cf ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ L1 ਪਲੱਸ N1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ cf ਬਟਾ f ਗੁਣਾ ਇੰਟੂ i ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ x ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ fx ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ cf ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਪਰਸੈਂਟਲੀ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।